ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। इस समय सर्बसम्मति नाल पास किए गए मतियां राही जिथे किसान मजदूर संघर्ष की हमायत की गई, उत्थे किरती कारकुन नवदीप कौर, वातावरण कारकुन दिशा रवि की गैर कानूनी गिरफ्तारी निंदा करदिआं उन्हां दी फौरन रिहाई की मंग की गई। एक होर मते राही जम्मू विच पंजाबी नूं बोली के अधिकारत पीड़े तो उतार के मां की थां उप बोली भाव एक धी डोगरी नूं बिठाउण की निंदा करदिआं मंग की गई कि होर भाषावां दे नाल ही पंजाबी नूं भी पहले वांगर शामिल किया जाए। डॉक्टर लखविंदर जौहल ने समागम की प्रधानगी करदिआं कहा कि पंजाबी माँ बोली नूं बधेरे खतरा है अते बनबना यह है कि 22 राष्ट्रीय भाषावां विच अंग्रेजी का जिक्र किधरे नहीं, पर फिर भी नागालैंड, चंडीगढ़, केंद्री शासित प्रदेश की सरकारी दरबारी भाषा अंग्रेजी है। भाषावां नूं खत्म करने लई इस साम्राजी साजिश है। अगों बोलदे डॉक्टर जौहल ने होर कहा कि जे जबान है तो पहचान है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी भाषा का एक ਵੱਖਰਾ पंजाबी सभ्याचार सिरजना चाहिए है। हाजिर पंजाबी प्यारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदिआं प्रोफैसर जसवंत सिंह गंडम, प्रधान ट्रस्ट ਅਤੇ सीनियर पत्रकार ने कहा कि सारे ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਂਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। पंजाबी विरसा ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट फगवाड़ा वालों पंजाबी के प्रसिद्ध कालम नवीस डॉक्टर SH शीना ते डॉक्टर गुरचरण सिंह नूरपुर नूं कौमांतरी माँ बोली दिवस मौके माण मत्ता पत्रकार पुरस्कार 2020 दे के नवाजा गया। इस समय बोलते सभा के जनरल सकत्तर गुरमीत सिंह पलाही ने कहा कि माण मत्ता पत्रकार पुरस्कार पंजाबी विरसा ट्रस्ट वालों हर साल पत्रकारी खेत्र का बेहतरीन सेवावां निभाउण वाले पत्रकार नूं प्रदान किया जाता है। दोवां पत्रकारां नूं सम्मान चिन्ह, माण पत्र, दुशाला ते नगद राशि पंजाबी विरसा ट्रस्ट वालों दित्ती गई। सत्कारत पत्रकार डॉक्टर SH शीना ने कहा कि दुआबा पंजाब का दिल है और पूरे भारत का केंद्र है। सत्कारत पत्रकार डॉक्टर नूरपुर ने कहा कि लेखक नूं सारोकारां नाल जुड़े होना चाहिए है। लेखक मान सम्मान लई नहीं सगों समाज प्रति फर्ज लई लिखता है। डॉक्टर गुरचरण सिंह नूरपुर का माणपत्र प्रसिद्ध लेखक भजन सिंह विरक ने और डॉक्टर SH शीना का माणपत्र प्रसिद्ध गजरगो बलदेव राज कोमल ने पढ़िया। डॉक्टर लखविंदर सिंह जौहल पंजाबी विरसा ट्रस्ट वालों सम्मानित किया गया तो उन्होंने इस समय पंजाबी बोली का संबंधित एक कविता भी पढ़ के सुनाई, जिसनों ਸਰੋਤਿਆਂ ने बहुत सराहिਆ। समागम में होरनां तो बिना डॉक्टर जगीर सिंह नूर, एडवोकेट संतोष बिरदी ने अपने विचार पेश किए। इस समागम में 3 पुस्तकां बलायतों निक सुख प्रोफैसर रंजीत तीर, दिल दा देवता इंजीनियर रणधीर सुमन, हस्पताल की डायरी चरणजीत सिंह पन्नू नूं लोक अर्पण किया गया। होरनां तो बिना इस समागम में एडवोकेट विजय शर्मा, मनोज फगवाड़वी, एडवोकेट SL बिरदी, सुखविंदर सिंह, रविंदर चोट, परविंदरजीत सिंह, गुरपाल सिंह, सरपंच अशोक मेहरा, लश्कर ढंडवाड़वी, बलदेव राज, कोमल, शीतल राम बंगा, रघुवीर सिंह मनावाली, प्रभात कुमार, कामरेड जयपाल सिंह, कवित्री जसविंदर फगवाड़ा, ढाडी स्वरण सिंह मेहड़ू, भजन सिंह विरक, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासू, पंजाबी गायक मनमीत मेवी, ओंकार जगदेव, जगजीत सेठ, कारोबारी अश्विनी कोहली, प्रीतपाल कौर तुली, गुरदीप सिंह तुली, वेट लिफ्टर गोविंद सिंह, शिव कुमार, सुखविंदर सिंह पलाही, जस्सी साल, भजन विरक, अशोक शर्मा, बलवीर कुमार, TD चावला, नीतू गुडिंग, सुखजीत कौर चेतना, सरबजीत सिंह चाना, चरणजीत सिंह चाना, बंसो देवी, तरनजीत सिंह कन्नड़ा, डॉक्टर विजय कुमार, मोनिका साक्षी, हरविंदर सिंह आदि हाजिर सन। अंत में एडवोकेट SL बिरदी ने सब का धन्यवाद किया तो कहा कि मौजूदा सरकार ने देश में जिन्नियां भी समाजिक संस्थावां हैं उन्हां दा कचुंबर कर दिता है। उन्होंने पंजाबी बोली नूं अते सभ्याचार की राखी समूह पंजाबियों नूं एक मुठ होने का सद्दा दिता। आईना टीवी तो हरीश भंडारी की विशेष कवरेज। अज पंजाबी विरसा ट्रस्ट ने गुरमीत सिंह पलाही ते होर लेखकां दे सहयोग दे नाल माणमत्ता पत्रकार पुरस्कार जिहड़ा असीं हर साल दिंदे आ वो दिता गया। तो इस बार सिलेक्शन की गई बहुत ही नामवर कालम नवीस सरदार सरबजीत सिंह शीना, SH शीना लिखते हैं, तो सरदार गुरचरण सिंह नूरपुर
ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਧਾਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਨੂਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ, ਦਮਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਧੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ. ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਢਮੋਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪੜਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੁਆੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।